مرحبا، أنا اسمي عمري 20 سنة. أنا لما كنت صغيرة بلش الحرب بسوريا، فهذا الشي حرمني من طفولتي. مش بس أنا، كل السوريين يعني الأولاد والكبار. لما بلشت الحرب كنا كل الوقت خايفين إنه من الموت. مشان هيك قررنا إنه نترك سوريا ونجي على لبنان، لأنه ما كان في شيء مقدم لنا، كان الوضع كتير صعب. منشان هيك فكرنا إنه نجي على بلد تاني، هذا الشيء كتير منيح بالنسبة لنا. بس لما اجينا على لبنان كمان الظروف كانت صعبة، ما فينا نسكن ببيت، ما فينا نروح على المدرسة لأنه كل شيء غالي هون، فسكننا بخيمة. هذا الشيء كان كتير صعب، إنه ما كنا نروح على المدرسة. بس بعد فترة أنا تقابلت مع الأخوة الكوريين وبلشت فتحوا هون مدرسة البنات، فهذا الشيء كان كتير منيح للصبايا اللي مثل عمري، لأنه نحنا ما فينا الشباب والبنات يدرسوا مع بعض، فهذا الشيء كان كتير صعب بالنسبة لنا. بس لما فتحوا هون كنا كتير مبسوطين. فأنا تقابلت مع الرب يسوع كمخلص إلي. هذا الشيء كان كتير صعب بالنسبة إلي. ليش؟ أنا مسلمة، ما فيني أترك ديني وأتبع دين تاني، بس أنا بالإيمان، لأنه شفت المحبة من خلال الرب يسوع. ليش؟ أبي وأمي كانوا منفصلين عن بعض. أبي كان عنده مرة تانية وعنده بنت تانية من المرة التانية، وهو كان دايما عايش بالشام مع مرته التانية، فهذا الشي كان كتير صعب إلي. كنت دايما فكر إنه هو بيحب عائلته، مشان الله ما بيحبني، مشان هيك أبي متجوز وعنده بنت تانية. بس لما تقابلت مع الله ملأ قلبي بالمحبة والفرح، فأنا قررت إنه أتعمد. بس هذا الشيء كان بالنسبة لي بخوف، لأنه أنا لا، إذا حدا بيعرف هذا الشيء كتير بخوف، وكنت متوترة. بس بالحلم أنا شفت الرب في مكان ماي، وحدا لابس لباس أبيض وعم يقول لي تعالي تعالي. فأنا بالإيمان تعمدت. مريت بالظروف ومشاكل كتيرة، بس أنا بالإيمان كنت كل يوم صلي، يا رب ساعدني، يا رب بدي كمل معك يا رب بالطريق يلي انت اخترت لي اياه. فانا درست مدرسة الرؤية، واخترت اني يكون حلمي مرسلة للعالم وخصوصا تركيا. بس ما رحت. ليش؟ لانه ما عندي جواز سفر وفيزا، بس عندي ايمان انه الله راح يرسلني لتركيا يوما ما. فهون حياتنا هلا كتير نشكر الرب، كتير مبسوطين رغم الظروف اللي برا بلبنان والمشاكل. بس نحن بنشكر الرب لأنه الله خلصنا واختارنا من العالم وجابنا للكنيسة لحتى نتقابل مع الله ونكون عنا فرح وسلام حقيقي ومحبة حقيقية. فأنا كتير مبسوطة لأنه بنشارك كلمة الرب يسوع مع البنات اللي مثل عمري، وهن كمان عم يجوا على الكنيسة بفرح، كتير مبسوطين. ما عندهم مكان تاني لحتى يروحوا عليه أو شي، بس هون الكنيسة والمدرسة بالنسبة لهم كملجأ لحتى يخلصوا من الفرح، يخلصوا من الحزن والهموم اللي عندهم. فهون المكان مملوء بالفرح وبالنعمة من خلال الأخوة الكوريين اللي موجودين معنا، دايما بيدعمونا بالصلاة، بيوقفوا معنا من خلال إذا كانت ظروفنا صعبة وعنا مشاكل، دايما هم واقفين معنا بالصلاة. فأكيد الله عنده هدف وخطة لحياتنا ولمدرستنا، فنحن بالإيمان بدنا نتقدم كل يوم أمام الله ونعترف إنه هو الملك على حياتنا. كمان نحن عنا حلم كل مرسلات للعالم، بس هذا الشيء كتير صعب بسبب الفيزا وجواز سفر. كمان عائلاتنا ما بيسمحوا لنا انه نطلع على بلد تاني لانه نحن بنات، فهن عندهم عيب. بس نحن عنا ايمان، كل يوم بنصلي
إنه الله يفتح لنا طريق الخدمة ونخرج بكلمة الله مع الأخوة العرب، مثل ما متى متى 9 العدد 37 بيقول الرب بيقول للتلاميذ الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. فنحن عم نصلي كل يوم إنه الله يفتح لنا طريق لحتى نكون فعلا بمكاننا في بلد تاني حتى نبشر كلمة الله ونكون الشبيبة اللي مثل عمرنا عندهم فرح وسلام مثل ما نحن عنا. نشكر الرب على الأخوة الكوريين اللي هم دائما بيتركوا بلدهم بيتركوا حياتهم وبيجوا على لبنان من أجلنا وهن دائما معنا. كمان نحن كمان نفس الشيء عم نصلي نترك حياتنا ونترك بلدنا وعائلاتنا ونروح على بلد تاني حتى نفرجي الناس محبتهم. فشكرا كتير لكم لأنكم سمعتوني. 마라하바. 네, 안녕하세요. 저는 레바논에서 사역하고 있는 김영화 선교사입니다. 이번에 귀한 모임과 또 교회에 초대해 주셨는데 제가 2014년부터 이라크에서 잠시 사역을 했었습니다. 그래서 에스타를 받지 못하게 됐고 부득이하게 이번에 참석을 하지 못하게 되었습니다. 너무 죄송스러운 마음이고요. 또 이렇게나마 동영상으로 또 함께 만나 뵙고 또 레바논에 대해서 나눌 수 있는 기회를 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 레바논에 대해서 조금 이야기를 나누고 싶습니다. 우리 레바논은 성경의 배경이 되는 나라입니다. 잘 아시는 것처럼 백향목의 나라이기도 하죠. 백향목은 성경에 하나님의 나무라는 별명을 가지고 있습니다. 우리 레바논에는 두로와 시돈이라는 도시가 있고요. 수도는 베이루트입니다. 두로와 시돈은 예수님께서 친히 사역하셨고 또 사도 바울도 이곳을 통해서 복음을 전하러 갔던 또 그래 사역을 했던 도시이기도 합니다. 그리고 여러분이 생각하시는 것처럼 여러 가지 지금 경제적인 어려움이 있지만 위험하지 않습니다. 전혀 위험하지 않고 너무 아름답고 안전한 나라입니다. 시리아 인구가 2200만인데요. 그 중에 지금 1200만 가까운 인구의 60%가 넘는 사람들이 전 세계에 난민으로 흩어져서 유린당하고 있습니다. 그 중에 150만이 레바논에 들어와 있습니다. 레바논 인구가 500만인데 150만이 들어와 있습니다. 그러니까 3명, 4명 중에 1명은 시리아 난민이라는 이야기입니다. 그래서 우리 지도에 보시는 것처럼 이 레바논에 4,800개의 시리아 난민 캠프가 있습니다. 그리고 저희가 사역하고 있는 백가 지역에는 이 살레 지역에는 약 2,900개의 난민 캠프들이 있습니다. 이 캠프들마다 지금 수많은 난민들이 지내고 있습니다. 그래서 이런 세계 여러 나라들 가운데 시리아 난민들이 흩어져 있는 상황입니다. 사실 이것은 인류 역사에 유례 없었던 일입니다. 그래서 저희는 이곳에서 처음에 와서 학교를 시작했습니다. 갈 곳이 없는 수십만, 150만 중에 49%, 약 70만의 아이들이 학교를 가야 되는 아이들인데 그 중에 청소년들은 80%, 우리 초등학교 아이들은 90% 이상의 아이들이 학교를 가지 못합니다. 시리아의 잃어버린 세대라고 합니다. 한 세대가 문맹으로 사라져 가고 있습니다. 그래서 저희가 이 아이들을 길거리에 버려져 있던 아이들을 모아서 학교를 시작했습니다. 우리 보시는 것처럼 컨테이너로 교실을 만들고 저희들이 지금 공부하고 있습니다. 현재 한 300명 정도의 초등학교 아이들이 있습니다. 요거는 유치원 아이들 사진입니다. 그리고 우리 뒤에서 보시면 우리 4번째 있는 아이가 저희 셋째 딸입니다. 저희 아이들도 시리아 친구들과 함께 공부하고 있습니다. 우리 아이들이 얼마나 행복해하는지 모릅니다. 네, 그리고 저희가 아이들과 함께 매일 아침마다 예배하고 또 뜨겁게 찬양하고 함께 놀아주고 함께 또 공부합니다. 아이들이 전쟁으로 인해 상처와 아픔이 많은 아이들이기 때문에 특별히 심리적으로 또 영적인 회복이 없이는 아이들이 회복될 수 없고 학업을 지속할 수 없기 때문입니다. 선교는 뭔가 특별한 사람이 하는 특별한 일이 아니라 우리 모든 그리스도인들이 주님의 마음을 품은 그리스도인들이 가서 정말 그들과 친구가 되어주고 그들과 가족이 되어주고 그들과 함께 먹고 자고 함께 웃고 함께 울고 그들의 이야기를 들어주고
또 그들을 안아주고 주님의 사랑으로 함께 사는 것이 선교라고 믿습니다. 왜냐하면 아무도 이들 가운데 찾아와서 많은 도움을 주는 많은 사람들이 있지만 아무도 이 난민들 속으로 들어가서 그들의 친구가 되어주고 그들의 그 깊은 이야기를 들어주는 그런 사람은 많지 않습니다. 주님의 선교는 바로 성육신적 선교입니다. 주님이 이 땅에 오셔서 말씀으로 세계를 창조하신 그분께서 우리를 구원하실 때는 그분이 친히 우리 속으로 육신을 입고 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 오셔서 친히 그 삶으로 십자가로 우리의 모든 죄를 지시고 십자가의 죽으심으로 우리를 구원하셨습니다. 그렇다면 우리도 이 세계를 구원할 방법이 이 성육신적인 삶, 그들 속으로 들어가서 그들과 함께 살아가고 함께 친구가 되어지고 함께 웃고 웃는 이 성육신적인 삶을 통하지 않고는 우리가 그들을 구원할 수 없음을 믿습니다. 십자가를 통해서만 우리가 저들을 구원할 수 있는 줄로 믿습니다. 네, 한 번은 저희 학교에서는 성경을 가르칩니다. 그래서 무슬림 지도자들이 와서 저희 학교를 문 닫게 하려고 많은 이제 어려움을 일으키려 했습니다. 근데 누가 우리를 보호해 줬냐면 바로 저희 학교 주변에 사는 우리 무슬림 난민 친구들이 와서 그들을 쫓아내어 줬습니다. 너희는 같은 무슬림 형제라고 말하면서 너희는 아무것도 하지 않지 않느냐. 근데 우리 기독교인들이 와서 우리 아이들 가르쳐주고 친구가 되어주고 우리와 함께 살고 정말 우리의 가족이 되어주었다. 우리가 저들에게 성경을 가르쳐도 된다라고 허락했다. 근데 왜 너희들이 와서 학교를 문 닫게 하려고 문제를 일으키냐 하면서 그들을 다 쫓아주었습니다. 그러니까 우리 무슬림들도 저희 기독교인들의 삶을 보면서 성육신적인 삶을 보면서 무엇이 진짜인지 그들도 정확히 알고 있습니다. 그리고 아이들이 아침마다 찬양할 때는요 막 1시간씩 뜨거운 목소리로 목이 찢어져라 소리 지르며 찬양합니다. 막 소리 지르고 찬양하며 그 안에 있는 아픔과 상처를 쏟아내고 또 그러면서 치유와 회복이 일어나는 겁니다. 선교는요 정말 오셔서 그들과 친구가 되어주시면 됩니다. 그들을 안아주시기만 하셔도 우리 친구들이 살아납니다. 우리 청소년 세대들이 있습니다. 우리 보시는 것처럼 이게 난민촌의 모습입니다. 우리 10대의 예민한 우리 사춘기 청소년 아이들이 갑자기 전쟁이 일어나서 고향과 친척과 친구들과 그 학교를 떠나서 갑자기 하루아침에 레바논으로 오게 된 것입니다. 그리고 이런 난민촌에서 살고 있습니다. 그리고 가족 중에 대부분 가족 중에 1명, 2명 이상은 전쟁으로 죽은 사람들이 다 있습니다. 친구도 없고 학교도 가지 못하고 10살이 넘으면 남자애들은 목공소, 철공소에 가서 견습생 신분으로 월급도 받지 못하고 일을 해야 됩니다. 그리고 여자아이들은 10살이 넘으면 다 밭에 가서 하루 종일 아침 새벽 6시부터 저녁 7시, 8시까지 하루 종일 일하면 한 3불 정도를 받습니다. 그럼 3불 정도 받으면 그 돈에서 절반은 빚을 갚아갑니다. 이 난민촌에 사는 이 텐트도 공짜가 아니라 다 임대료를 내는 것이기 때문입니다. 그리고 그 나머지 한 1불, 1.5불을 가지고 빵을 사와서 가족들이 하루하루 끼니를 해결하는 것입니다. 그래서 저희가 이런 청소년 아이들을 위해서 청소년 학교를 시작을 했습니다. 공부도 하고 오후에는 직업교육을 하면서 생존의 문제도 해결하고 또 학업도 지속할 수 있도록 학교를 시작했습니다. 이 사진은 우리 한국의 100여 년 전의 사진입니다. 한국도 100여 년 전에는 여성들이 밖에 나가면 온 얼굴을 가려야만 했습니다. 그리고 여성들은 학교에 보내지 못했습니다. 근데 스크랜튼 선교사라는 분이 미국에서 오셔서 최초의 학교인 이화학당을 시작하셨습니다. 근데 아무도 여자아이들을 보내지 않아서 기록에 보면 1명의 여자아이를 데리고 본인의 집에서 학교를 시작하셨습니다. 근데 그 아이들이 이제 점점 많아지고 또 많아지고 많아져서 이화여대는 지금 세계 여자 대학교 중에 가장 큰 대학교가 되었다고 합니다. 이런 학교를 통해서 수많은 영적 또 사회적 리더들이 배출되었습니다. 우리 언더우드 선교사님이 오셔서 고아원을 시작하셨습니다. 근데 그 고아원이 경신학당이 되고 나중에 경신학교가 되고 우리가 잘 알고 있는 연세대학교의 전신이 되었습니다. 그 고아원 출신 중에 유명한 한국 민족의 리더들이 있습니다. 우리 김규식 씨를 비롯한 안창호 선생님을 비롯한 많은 리더들이 사실은 그 고아원과 이런 학교의 출신들입니다.
이런 교육 선교를 통해서 한국교회 수많은 리더들을 배출하고 그것을 통해 한국 사회, 한국 교회의 부흥을 이뤘을 뿐만 아니라 한국 사회의 총체적인 회복과 변화가 일어나게 된 줄로 믿습니다. 그래서 저희가 이 비전을 가지고 청소년 학교를 시작했습니다. 한 20-30명의 아이들을 데리고 처음에 시작했습니다. 지금은 우리 여자 청소년 학교 아이들 2반, 그리고 남자 청소년 학교 아이들 1반이 함께 공부하고 있습니다. 오전에는 수업을 하고 오후에는 직업교육을 합니다. 재봉틀도 하고요. 이렇게 미용도 배우고 또 네일 아트도 합니다. 그래서 저희 교회에 미용실을 열어서 이 친구들이 또 그곳에서, 난민들은 레바논에서 일을 할 수 없습니다. 그렇지만 교회 안에서 또 난민촌 안에서 이렇게 또 스스로 작지만 일을 하면서 자립을 해가려고 저희들이 계속해서 노력하고 있습니다. 이 아이들이 지금 저희 교회의 리더가 되었습니다. 그래서 저희의 비전은 이 아이들을 선교사로 훈련해서 탁월한 직업적인 전문성을 가지고 아무것도 없는 시리아에 돌아가서 그들이 그 민족을 섬기고 그 민족 가운데 영향을 주면서, 영향력을 발휘하면서 또 그것을 통해서 제자들을 세우고 그들에게 복음을 전하고 교회를 세우는 우리 텐트 메이커, 우리 자비량 선교사로 이 청소년 아이들을 훈련해서 저희가 시리아로 파송하기를 위해서 기도하고 있고, 그것을 위해서 저희가 청소년 학교를 지금 운영하고 있습니다. 지금 이 난민이라는 이슈를 통해서 중동 아랍창에 놀라운 역사가 일어나고 있습니다. 하나님께서 아랍창을 흔들고 계십니다. 우리가 어렵다 힘들다 말했던 이 아랍 이슬람들 가운데 놀라운 부흥이 일어나고 있습니다. 저희가 난민촌마다 다니면서 이렇게 예수 영화도 보여주고 복음을 전하고 있습니다. 어느 날 한 무슬림 친구가 저에게 찾아왔습니다. 우리 아이들 50명을 보내줄 테니까 이 아이들에게 성경을 가르쳐주고 하나님의 사랑을 가르쳐달라고 부탁했습니다. 왜 그러냐 했더니 이 친구가 자기 친구들과 친척들과 모여서 밤마다 이야기하는데 아무리 생각해도 이슬람은 답이 아니라는 겁니다. 왜냐하면 서로 끊임없이 죽이는, 자기들은 이렇게 전쟁 중에 살다가 하지만 우리 자녀 세대들은 이렇게 살게 하고 싶지 않다. 근데 너희 기독교인들은 봤더니 너희는 다르더라. 너희가 우리 아이들에게 하나님의 사랑 그리고 말씀을 가르쳐줘라. 그래서 사진에 보이시는 것처럼 정말 50명을 보냈습니다. 그래서 저희가 갑자기 주일학교, 성경학교가 시작이 됐습니다. 그래서 저희 학교 운동장에서 모이는데 한 200명씩 매주 토요일마다 모였습니다. 저희가 감당할 수 없을 정도로 아이들이 몰려왔습니다. 저희 교회는 100% 다 무슬림 배경의 성도들로 이루어진 교회입니다. 지금 코로나로 또는 레바논의 경제 위기로 너무나 상황이 어렵습니다. 그렇지만 오히려 상황이 어렵기 때문에 정말 소망이 없는 이 난민들, 레바논 경제도 어려워서 레바논 사람들도 지금 너무나 어려운 상황 가운데 있습니다. 레바논이 어렵다면 시리아 난민들의 상황은 더 어렵습니다. 그러니까 소망 없는 이 무슬림 난민들이 지금 교회로 몰려들고 있습니다. 저희가 매주 지금 예배드리는 장소가 또 좁아져서 아이들과 어른들을 분리해서 예배하는데도 지금 장소가 너무 좁아서 정말 모임을 할 수 없을 정도로 사람들이 몰려들고 있습니다. 놀라운 부흥이 일어나고 있습니다. 저희가 계속 세례를 주고 있습니다. 이 사진은 우리 한 가족 전체가 세례를 받은 장면이고요. 이 장면은 이 두 자매가 지금 세례를 받기 전에 간증하고 있는 장면인데, 우리 하얀색 히잡을 쓴 자매는 먼저 세례를 받은 자매입니다. 아까 우리 처음에 보셨던 그 간증의 주인공입니다. 근데 예수님이 너무 두려웠는데 꿈에 수정처럼 맑은 물 한가운데 예수님이 쓰셔서 자매에게 나에게 오라, 두려워하지 말라. 그 음성을 듣고 이 자매가 세례를 받았습니다. 그리고 그 옆에 있는 자매도 너무 세례를 받고 싶었는데 두려웠습니다. 왜냐하면 이슬람 사회에서 무슬림들이 세례를 받는다는 것은요, 알려지면 바로 죽을 수 있습니다. 그래서 세례를 받을 때 정말 이들이 사시나무 떨듯이 떱니다. 근데 이 자매도 두려워서 떨고 있을 때 토요일날 밤에 먼저 받은 이 자매에게 주님이 말씀하셨죠. 너 내일 아침에 저 자매에게 가서 세례 받으라고 얘기를 해라. 그래서 이 자매가 가서 막 얘기를 했더니 이 자매가, 까만 히잡을 쓴 자매가 깜짝 놀라면서 이야기하기를, 나도 어젯밤에 예수님이 오셔서 오늘 세례 받으라고 얘기를 했다. 그러면서 둘이 와서 지금 세례 받기 전에 그 간증을 하고 있는 장면입니다.
수많은 무슬림들이 꿈과 환상 가운데 예수님을 만나고 있습니다. 너무나 감사하지만 어쩌면 이거는 성경적인 방법이 아닐지 모르겠습니다. 성경은 분명히 전도에 미련한 것을 주님이 구원하기를 기뻐하신다. 주님은 이 명령을 교회에게 위임하셨습니다. 복음을 통해, 전도를 통해 하나님이 구원하기를 기뻐하시는데, 예수님께서 친히 이 땅에 지금 일하고 계신다라는 것은 주님께서 교회에게 주시는, 말씀하시는 특별한 사인이라고 믿습니다. 내가 지금 여기 있고, 내가 이 어렵고 힘든 이 땅 가운데 내 마음이 있고, 내가 이곳에서 지금 일하고 있다. 너희들이 이슬람이 어렵고 힘들고 안 된다라고 말하지만 주님께서 지금 이 땅에 친히 일하고 계시는 것입니다. 여러분, 복음은 유대인이나 헬라인이나 그리고 무슬림이나 모든 믿는 자를 능히 구원하시는 하나님의 능력이 되는 줄로 믿습니다. 여전히 복음은 시대를 초월하고 또 민족과 종교를 초월해서 하나님의 능력으로 지금도 열방 가운데, 땅끝 가운데 주님께서 일하고 계십니다. 지금 이 땅에는 사도행전의 역사가 일어나고 있습니다. 그러기에 주님, 우리가 이 마지막 시대가 어렵다 할지라도, 하나님 아무리 상황이 어렵다 할지라도 우리는 이 유일한 구원의 능력이 되시는 주님의 복음을 더 붙잡고, 더 분명하게 붙잡고 타협하지 아니하고 복음의 능력을 붙잡고 말씀을 붙잡고 주님, 우리가 정직하게 기도하며 하나님 나아갑니다. 편법 구하지 않고 정직하게 무릎 꿇어 기도하며 말씀 붙잡고 하나님 시대를 초월하고 시대를 뛰어넘어 상황과 환경을 뛰어넘어 주님의 역사를 이루는 우리 거룩한 성도들, 거룩한 교회들이 하나님이 마지막 시대에 일어나게 해주십시오. 정말 그런 교회가 이 마지막 시대에 더 힘있게 일어나기를 소망합니다. 추수할 것은 많은데 오히려 추수할 것이 없다. 추수할 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내어 달라라고 주님께서 우리에게 부탁하고 계십니다. 정말 추수할 일꾼을 위해서 기도해 주십시오. 저희가 부족하지만 그래도 저희가 최선을 다해서 달리고 또 달리고, 정말 하나님께서 열어가신 것을 쫓아가기에도 지금은 너무나 부족합니다. 저희가 최선을 다해 달려가지만 선교사 한두 명의 힘으로 절대 이 150만의 난민 우리가 살릴 수 없습니다. 주님이 음부의 권세를 이기지 못하는 능력을 교회에게만 주셨습니다. 그러기에 선교의 주체는 교회인 줄로 믿습니다. 교회가 일어나 기도할 때 이 땅을 붙잡고 있는 음부의 권세, 어둠의 권세가 무너지고 하나님의 나라가 이 땅 가운데 임하게 되는 줄로 믿습니다. 선교의 주체는 교회입니다. 선교사는 교회에 보내심을 받은 자입니다. 교회가 함께 기도해 주시지 아니하고, 교회가 함께 일어나 단기 선교로 또 함께 열방으로 나오셔서 함께 선교사와 열방을 위해서 섬겨 주시지 않으면 선교사 혼자는 절대로 선교할 수 없습니다. 그래서 시대가 어렵지만 우리 특별히 한국교회와 우리 미국에 있는, 우리 미주에 있는 한인교회들, 마지막 시대에 하나님께서 정말 축복해 주셔서 더 힘있게 일어나 정말 코로나를 뚫고 오히려 열방을 향해 나아갈 수 있기를 소망합니다. 네, 우리 미국도 코로나로 많이 어려운 줄로 압니다. 근데 레바논은 지금 경제 위기로 전기도 없고 또 기름도 없어서 또 어려움이 있지만, 사실 이런 어려움들은 저희를 오히려 겸손하게 하고 저희를 오히려 하나님 앞에 엎어지게 하고 하나님 앞에 더 가까이 나아갈 수 있도록 저희를 도와주는 축복인 줄로 믿습니다. 그러나 감사한 것은 지금 이 레바논 땅에 코로나도 많지 않습니다. 코로나도 거의 없습니다. 이 땅에는 아무도 마스크 쓰고 다니는 사람도 없고요. 그리고 아무리 저희들이 난민촌을 방문하며 사역을 하고 해도 지금 이곳에 코로나 걸린 사람이 거의 없습니다. 마음껏 자유롭게 사역할 수 있습니다. 그래서 이 땅에 오셔서, 레바논은 자가격리도 없습니다. 우리 감사하게 이번에 미국에서 컨퍼런스를 개최해 주셔서 참 코로나를 뚫고 멈추지 아니하시고 계속 선교의 불을 지펴주시고 선교의 완성을 향해서 믿음으로 나아가 주셔서 정말 감사드립니다. 우리 그렇게 미국에서 컨퍼런스가 진행되는 것처럼 또 이제 미국에서 일어나서 또 열방으로 레바논으로 나와 주십시오. 레바논은 자가격리도 없습니다. 오시면 마음껏 우리가 자유롭게 이 땅에서 또 주님을 섬길 수 있습니다. 사진에 보시는 것처럼 3년 전에 한 가족이 시리아로 돌아갔습니다. 그리고 지금 이 16살 된 자매가
저희 학교에서 미용을 배워서 지금 시리아 땅에 자기 고향에서 미용실을 열었습니다. 아무도 없지만 혼자 미용실을 열어서 미용 일을 하면서 그곳에서 복음을 전하고 교회를 세우기 위해서 16살 된 자매가 혼자 참 눈물을 흘리며 기도하며 섬기고 있습니다. 참 하나님께서 일하시는 방법이 정말 놀랍습니다. 그래서 저희 난민들이 지금 아무것도 없고 정말 이곳에 아무것도 할 수 없는 것 같지만 우리 친구들이 이 비전을 품고 기도하고 있습니다. 하나님께서 이들을 축복하여 주시고 문을 열어주셔서 우리 시리아 친구들을 통해 마지막 시대 아랍과 중동 땅 가운데 오히려 놀라운 역사를 이루어 주실 줄로 믿습니다. 누가 저들을 위로하겠습니까? 그러나 저들의 모습이 바로 60년 전 우리의 모습이었습니다. 가장 참혹했던 우리 한국전쟁, 이 왼쪽에 있는 모습이 서울의 모습이고 오른쪽에 있는 모습이 다마스커스의 모습입니다. 너무나 똑같습니다. 우리 아이들의 모습이 너무나 똑같습니다. 한국교회의 간증이요, 지금 이 고통받는 시리아 난민들에게 정말 살아있는 한국교회의 역사가 이들에게 살아있는 간증이 되고 있습니다. 한국교회의 이야기가 저들에게 한국교회가 롤 모델이 되고 있습니다. 그래서 한국교회가 오셔서 한국교회 간증을 나눠주시면요, 이들이 소망을 얻습니다. 시리아에 소망이 있냐? 없다라고 이야기합니다. 근데 저희가 이 사진을 보여주면서 한국교회 부흥과 한국사회의 이야기를 해줍니다. 아니다, 우리도 불과 60년, 70년 전에 우리 아버지 어머니 세대 때 우리가 전쟁이 있었지만 세계에서 가장 가난한 나라였지만 우리가 애통하며 부르짖었던 우리 기도를 들으시고 하나님께서 우리 한국 민족을 이렇게 축복해 주셨다. 봐라, 우리가 와서 너희를 도와주고 있지 않냐. 그 동일한 하나님께서 시리아 민족의 기도를 들으시고 너희를 변화시켜 주실 것이다. 회복시켜 주실 것이다. 너희 다른 소망 있냐? 소망 없으면 예수님 붙잡고 기도하자. 앞을 보아도 뒤를 보아도 옆을 보아도 소망이 없다면 우리 눈을 들어서 하늘을 바라보자. 예수 그리스도 바라보자. 새롭고 산 길이신 예수님을 바라보자. 그분이 시리아를 반드시 회복하여 주실 것이다. 저들이 우리의 이야기를 듣습니다. 한국교회 이야기를 듣습니다. 왜냐하면 저들의 이야기이고 저들에게 롤 모델이 되기 때문입니다. 특별히 우리 미주교회, 미주에 있는 한인교회에서 오시면요, 더 사역이 강력합니다. 왜냐하면 우리 난민들의 꿈이요, 다 이민을 가는 겁니다. 특별히 우리 미주에 이민을 가셔서 참 어려운 시간을 보내셨지만 그 가운데 정말 그 어려움을 통해 오히려 하나님을 만나고 하나님을 통해 인생이 회복되고 인생이 변화되어지고 지금 미국에서 또 이렇게 성공하신, 또 주님을 만나서 회복되신 우리 미주에 있는 한인교회 우리 성도님들의 간증은요, 이들에게 정말 살아있는 모델, 롤 모델이 되고 자기의 이야기가 되는 겁니다. 왜냐하면 이들도 다 이민을 가고 싶기 때문에 정말 두려워하지만 우리 이민을 먼저 가셔서 이미 회복되신 여러분의 이야기를 들려주시면 이 친구들이 그것을 듣고 꿈을 꿉니다. 그리고 미주에 있는 우리 다음 세대의 청소년들도 어려운 것으로 알고 있습니다. 한국교회도 너무나 어렵습니다. 그러나 한국교회와 우리 미주에 있는 한인교회의 다음 세대를 살릴 수 있는 키가 이 열방 땅끝에 선교지에 있는 줄로 믿습니다. 지금 청년들 보내주시면 이들이 살아납니다. 왜냐하면 이곳에 지금도 초대교회의 역사가, 사도행전의 역사가 진행되고 있기 때문입니다. 청년들이 오면 이곳에 살아 역사하시는 하나님을 경험합니다. 하나님을 만나게 됩니다. 하나님을 만나면 이들의 인생이 뒤집어집니다. 이들이 살아나면 이들이 돌아가서 다시 한국교회, 미주에 있는 한인교회들을 우리 청년들이 일으키고 세울 수 있습니다. 시대가 어렵지만 우리가 선교를 멈추면 우리 교회는 더 어려워질 수밖에 없습니다. 선교하는 교회는요, 절대로 무너지지 않습니다. 주님의 명령, 지상 명령, 말씀 붙잡고 선교하며 순종하는 교회는요, 절대로 무너지지 않습니다. 시대가 어렵지만 오히려 말씀 붙잡고, 오히려 주님의 명령 붙잡고, 본질 붙잡고 우리가 믿음으로 순종하며 나을 수 있기를 기도합니다. 우리 마지막으로 마태복음 5장 3절 4절 말씀 읽고 마치도록 하겠습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며. 아멘. 시리아 민족 불쌍하지 않습니다. 심령이 가난한 시리아는 복이 있습니다. 왜? 하나님의 나라가 지금 이곳에 강력하게 임하고 있기 때문입니다. 애통하는 시리아 민족은 복이 있습니다. 왜? 하나님의 위로가 지금 이들 가운데 가득하기 때문입니다.
60년, 70년 전 심령이 가난했던 우리 한국 민족은 복이 있었습니다. 애통했던 한국 민족은 복이 있었습니다. 하나님의 나라가 우리에게 임했고 하나님의 위로를 우리가 받았습니다. 지금 이 시리아 민족 가운데 하나님의 위로가 있습니다. 우리가 이 땅에 와서 그들을 섬길 때 이 땅에 임하시는 하나님의 나라를 다시 우리가 경험하게 되는 것이고요. 이들을 위로하시는 하나님의 위로를 저희가 받게 되는 것입니다. 선교는 희생이나 헌신이 아닙니다. 선교는 축복입니다. 특권입니다. 저희가 무언가를 주러 왔다라고 생각하지만 더 많은 것을 이들에게 받습니다. 작은 것만 주어도 이들이 그것을 이만큼 기뻐하고 저희 가운데 더 나오는 더 큰 선물을 저에게 사랑을 돌려줍니다. 그리고 놀라운 하나님의 역사를 경험합니다. 선교의 길이 물론 어렵고 힘들고 십자가의 길이고 고난의 길이지만 저희는 이 길을 절대 억지로 가지 않습니다. 아무리 힘들고 어렵고 고난이 온다 할지라도 순간 역사하시는 하나님의 은혜를, 하나님의 역사를 저희들이 경험하면요, 그 순간 그 고난과 아픔과 그 어려움은 아무것도 아닙니다. 하나님의 영광과 비교할 수 있는 것이 아닙니다. 선교는 정말 기쁨입니다. 선교사는 정말 기쁨으로 십자가의 길을, 선교의 길을 가는 사람이 선교사입니다. 이것이 우리를 향한 하나님의 부르심입니다. 우리를 구원해 주신 것만도 너무나 감사한데 위대한 하나님의 역사에 우리를 동역자로 불러주시고 정말 우리와 함께 그 일을 이루어 가시는 주님의 은혜가, 여러분 어찌 우리가 이걸 희생이라고 하겠습니까? 정말 특권이고 축복입니다. 정말 한국교회가 이 특권과 축복에 함께 동참할 수 있기를 소망합니다. 네, 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 괜찮으시면 우리 함께 우리 목소리를 내어서 우리가 한 목소리로 같이 기도했으면 좋겠습니다. 우리 가운데 혹시 코로나로 인해서 여러 가지 환경으로 인해서 정말 애통하는 마음이 있으신 분이 계십니까? 오히려 기뻐하십시오. 오히려 감사하십시오. 하나님의 나라가, 하나님의 위로가 여러분 가운데 있을 것입니다. 정말 우리가 오히려 이 시간 정말 우리 마음을 깨뜨리고 찢기 원하는 것은, 하나님 우리가 그 애통한 마음을, 우리 한국교회가 가난한 마음을 하나님 잊어버리지 않았습니까? 하나님 우리가 오히려 이 코로나로 인한 어려움 가운데 정말 우리 한국교회가, 위주에 있는 한인교회가, 하나님 세계교회가 오히려 주님 앞에 애통하며 우리의 마음을 찢으며 우리가 다시 엎드리기 원합니다. 우리가 돌이키기 원합니다. 하나님 우리를 건져주신 그 은혜를 다시 기억하기 원합니다. 우리의 마음 깨뜨려 주십시오. 우리가 돌이키면 살아납니다. 우리가 돌이키면 한국교회가 살아납니다. 우리 부모 세대가 다시 돌이키며 다시 무릎 꿇어 기도하면 하나님 우리 다음 세대들이, 우리 자녀들이 살아납니다. 하나님 우리가 이 시간에 먼저 무릎 꿇어 기도합니다. 하나님의 나라와 그 은혜가 다시 한번 우리 가운데 임하게 하여 주십시오. 우리를 회복하여 주십시오. 한국교회를 일으켜 주십시오. 하나님 우리 자녀 세대들을 일으켜 주시고 한국교회에 주셨던 부흥 다시 한번 우리 자녀 세대에게 허락하여 주십시오. 우리가 무릎 꿇어 기도합니다. 주님 은혜를 내려주십시오. 그렇게 우리 자신과 우리 자녀들과 한국교회를 위해서 기도했으면 좋겠고요. 또 다시 한 번 더 기도를 요청하는 것은 우리 레바논의 경제 위기를 위해서 기도해 주시고, 하나님 레바논은 시리아 난민들에게 피난처입니다. 레바논이 무너지면 150만 난민들이 갈 곳이 없습니다. 하나님 레바논 교회에도 긍휼을 베풀어 주셔서 하나님 저들의 가난한 마음 가운데 하나님 저들을 살게 하여 주십시오. 기적을 베풀어 주십시오. 하나님 우리 시리아 민족들, 시리아의 난민들 기억하여 주십시오. 하나님 추수할 것은 많은데 추수할 일꾼이 없습니다. 추수할 일꾼을 보내어 주십시오. 코로나를 뚫고 일어나게 하여 주십시오. 주님의 명령 붙잡고 열방으로 나아가게 하여 주십시오. 한국교회 일어날지어다. 우리 미주에 있는 한인교회들 일어날지어다. 주님 부흥을 주시되 선교 부흥을 주십시오.
하나님 시리아 난민들 가운데 하나님의 나라가 임하게 하여 주십시오. 하나님의 위로가 임하게 하여 주셔서 주님의 몸된 교회 세워지게 하여 주시고 우리 아람 민족이 주님 앞에 돌아오며 주님의 오실 길이 이 마지막 시대에 하나님의 아랍창 가운데 회복되어지게 하여 주십시오. 그렇게 우리 시리아 민족을 올려드리고 또 우리 레바논 민족을 올려드리면서 우리 한국교회와 미주에 있는 한인교회와 우리 자신과 가족들을 올려드리면서 함께 이 시간 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.